Now we are going to discuss about the importance of third law. But third law we will study the importance and application. The first one, determination of absolute entropy. Determination of absolute entropy of solids is firstly parayna. An infinitesimal entropy change ds of the system in a process ds equal to dq by t. This is the first chapter equation. Next, the first equation molar heat capacity C of a system is given by C equal to dq by dt. The second equation. So, this equation ds equal to dq by t, C equal to dq by dt. That is dq dq is equal to C into dt. So, second equation is third equation. In constant pressure, dq is equal to Cp into T. Cp into dt. C is constant pressure. Heat capacity at constant pressure. dq is equal to Cp into dt. Next equation ds equal to Cp by T into dt. This is the last third law equation. That is the fifth equation. According to third law, the absolute entropy of a perfectly crystalline substance is 0. The value at T Kelvin be St. And the value is St. So, integrate equation 5 integrate 0 to St. ds is equal to 0 to T Cp by T into dt. So, St is equal to 0 to T Cp. Cp is 1 by T dt. 1 by T dt is d ln T. That is the sixth equation. The absolute entropy of a crystalline solid at T Kelvin can be evaluated from the area under the curve of a plot of Cp against ln T. So, equation 6 is St is equal to 0 to T Cp d ln T. So, Cp against ln T is a plot. The temperature range is 0 Kelvin to T Kelvin. So, we will graph plot a graph of Cp against ln T. ln T is 2.303 log T. ln T is log 2.303 multiply. Is plotted and extrapolated to 0 Kelvin. Okay. So, we graph Cp against ln T in the graph. So, we will Cp in the value and log in the value. So, we will graph. This graph we extrapolate 0 Kelvin absolute 0 extrapolate the dotted line. So, dotted line dotted line extrapolate 0 Kelvin absolute 0 So, area under the curve is St. St is entropy. So, solid entropy is determined. So, area under the curve gives St. So, we will do okay. So, 0 to T. Cp values 0 to T Cp values solid substance. That is plot. Then, the area under the curve. We extrapolate 0 Kelvin. So, area under the curve is St. So, St is the entropy of the solid. Okay. Next, determination of absolute entropy. Absolute entropies of liquids and gases. Gases and liquids in absolute entropy. Next, we will do.
Determination of absolute entropies of liquids and gases ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത്. The total absolute entropy of a substance in liquid or gaseous state at T Kelvin at atmospheric pressure may be taken as the sum of the all entropy change that occur during its reversible transformation from the crystalline state 0 Kelvin to the current state. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്റ്റേറ്റിലാണല്ലോ നിൽക്കുന്നത്, സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ. അപ്പോൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കും ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കും റിവേഴ്സിബിൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ചസിൻ്റെ സമ്മാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ടോട്ടൽ അബ്സല്യൂട്ട് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ഓർ ഗ്യാസസ്. അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ആകുമ്പോൾ ലിക്വിഡിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ റിവേഴ്സിബിൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ചസിൻ്റെ സമ്മ്, അതുപോലെ ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുമ്പം അവിടെ റിവേഴ്സിബിൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ചിൻ്റെ സമ്മായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സമ്മ് എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നത് സി പി വാല്യൂസ് ഫോർ സബ്സ്റ്റൻസ്, സി പി എസ്. സി പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പിന്നെ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ. എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോളിഡിൻ്റെ കേസാണ്. എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോളിഡ് ആർ മെഷേർഡ് അറ്റ് വേരിയസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഫ്രം ടി എഫ് കെ. അപ്പോൾ ടി എഫ് അവിടെ ഫ്യൂഷൻ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ടി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ടി എഫ് കെൽവിനിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോളിഡ് ഫ്യൂഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കണം. സോളിഡിൻ്റെ കേസിലാകുമ്പോൾ ഫ്യൂഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കണം. അപ്പോൾ എസ് ടി എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഡെൽറ്റ എസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ചും കാണാണ്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 to T സി പി എസ് ഡി എൽ എൻ ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഇക്വേഷനാണ്. അതിന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് മാത്രമേ മാറ്റുന്നുള്ളൂ, അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് മാത്രമേ മാറുള്ളൂ. ഓരോ ഡെൽറ്റ എസിൻ്റെ കേസിലും അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ്സ് മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഇൻ്റഗ്രൽ ഈസ് ഇവാലുവേറ്റഡ് ഫ്രം ദി ഏരിയ അണ്ടർ ദി കർവ് ഓഫ് എ പ്ലോട്ട് ഓഫ് സി പി എസ്. സി പി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോളിഡിൻ്റെ സി പി അഗെയിൻസ്റ്റ് എൽ എൻ ടി ഇൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ 0 Kelvin ടു ടി എഫ് കെ. അപ്പോൾ ടി എഫ് കെൽവിനിലേക്കാണ് നമ്മൾ അത് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പോൾ 0 to TF, അപ്പോൾ ടി എന്നുള്ളടത്ത് ടി എഫ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എസ് വൺ എങ്ങനെ വരും, എസ് ടി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 to TF സി പി എസ് ഡി എൽ എൻ ടി. അപ്പോൾ ഏരിയ അണ്ടർ ദി കർവ് ഒന്ന് നമുക്ക് എസ് ടി എഫ് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, രണ്ടാമത് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ഹീറ്റഡ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫ്യൂഷൻ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഫ്യൂഷൻ പോയിന്റിലായിട്ട് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ടി എഫ് ടു കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ദി ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ. ഫ്യൂഷൻ പോയിന്റ് ടി എഫ് ആണ്, അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും, ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റൻസ് കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് ഡെൽറ്റ എസ് ടു. ഡെൽറ്റ എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ എങ്ങനെ കാണുക, ഡെൽറ്റ ഫ്യൂസ് എച്ച് ബൈ ടി എഫ്. ഇവിടെ ഫ്യൂസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മോളാർ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ. മോളാർ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ ഫ്യൂസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ അബ്സല്യൂട്ട് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് നമ്മളിത് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുമ്പോഴുള്ള ഡെൽറ്റ എസ് ടു ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്, ഡെൽറ്റ ഫ്യൂസ് എച്ച് ബൈ ടി എഫ് ആണ്. അപ്പോൾ മോളാർ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റൻസ് കിട്ടി. അല്ല, ഡെൽറ്റ ഫ്യൂസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മോളാർ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ലിക്വിഡ് ഈസ് ഹീറ്റഡ്. നമുക്ക് ലിക്വിഡിൻ്റെ ആ സ്റ്റേറ്റിലെത്തി അല്ലേ, സോളിഡിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡിലേക്ക് ഉള്ള ആ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തി. അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഈസ് ഹീറ്റഡ് ഫ്രം ടി എഫ് കെ ടു ദി ടെമ്പറേച്ചർ ടി കെ. അപ്പോൾ ടി എഫ് കെ എന്ന് ടി കെ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഫ്രം ഇറ്റ് സി പി വാല്യൂ സി പി ലിക്വിഡ് അല്ലേ. നമ്മൾ നേരത്തെ സി പി എസ്, സി പി സോളിഡാണ് കണ്ട്, ഇത് സി പി ലിക്വിഡിൻ്റെ സി പി ആണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻ ദ റേഞ്ച് ദ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ഡെൽറ്റ എസ് ത്രീ ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എസ് ത്രീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. എന്താണ്, നമ്മളവിടെ ലിമിറ്റാണ് മാറുന്നത് ടി എഫ് ടു ടി അല്ലേ. ഡെൽറ്റ എസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി എഫ് ടു ടി സി പി എൽ ഡി എൽ എൻ ടി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് the value of the integral is evaluated from the area under. നമ്മൾ ഏരിയ അണ്ടർ ദി കർവ് അല്ലേ, നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കർവ് വരക്കാം, നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കർവ് വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് സി പി എല്ലും സി പി
liquidum CPL against LNT, CP liquid against LNT in the temperature range TFK to TK. Okay, but the absolute entropy of the liquid at TK is given by ST liquid is equal to delta S1 plus delta S2 plus delta S3. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ S1 നേരത്തെ കണ്ടു, ഡെൽറ്റ S2 കണ്ടു, ഡെൽറ്റ S3 കണ്ടു. അപ്പോൾ ലിക്വിഡിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് എൻട്രോപ്പിയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ മൂന്നും കൂടെ നമ്മൾ സം ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ റിവേഴ്സിബിൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ എൻട്രോപ്പിൻ്റെ സമ്മാണ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലിക്വിഡിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി ഡിറ്റർമിനേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ CPS കണ്ടു അല്ലേ, CPS കണ്ടു, ഡെൽറ്റ S1 ആണ്. ഡെൽറ്റ S1 = CPS DLNT അല്ലേ, ഡെൽറ്റ S1. ഇത് മൂന്നും കൂടെ സം ചെയ്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ലിക്വിഡിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി അബ്സല്യൂട്ട് എൻട്രോപ്പി കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ S1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 to TF, അവിടെ TF എന്നാക്കി എഴുതണേ, T അല്ല, 0 to TF CPS DLNT അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മളതിൽ 0 to TF CPS DLNTൻ്റെ കേർവ് വരച്ചു അല്ലേ. 0 നോക്കുക, ഇവിടെ 0 to TF ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 0 to TF എന്ന് എഴുതണം ഇവിടെ. അപ്പോൾ അത് മാറ്റി എഴുതാം നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ. നെക്സ്റ്റ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ഹീറ്റഡ് at its fusion point TF to convert it into the liquid state. അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഡെൽറ്റ S2 കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ TF to TK ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ലിമിറ്റ് മാറി TF to T അല്ലേ, TF to T ആയി CP DLNT. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്ങനെ വരും, നമ്മുടെ കർവ് വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ S3 അവിടെ കിട്ടി. ദെൻ നമ്മൾ ലിക്വിഡിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ S1 പ്ലസ് ഡെൽറ്റ S2 പ്ലസ് ഡെൽറ്റ S3. ഓക്കെ.